ಖಂಡಿತ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಎಂದೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮಗೆ ಪದವೀಧರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೇವೆ ಏನು 30-35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸತತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 24 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ MSMEಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಶವಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ಕಿರುಪಾಠ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6,50,000 ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ 45% ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 40% ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ GDP growth something like 16% of GDP growth comes from small scale industry. Such a vibrant industrial activity, but very few coming. All these rank holders, why they don't get into industry and enterprise? All what I have seen is the rank holders always become the managers of the industry. Why? Why is that only SLC trained or even politics trained or even graduate trained only become the owners of the industry? This is the statistics of 6 crores of entrepreneurs in our country. So what I get is now the government is proactive, the state government or central government very proactive. Now MSME new bill is going to come, and yesterday address of Chamber of Commerce, Mr. Cabinet Minister, they are going to have one form filing. So this is the scope you are available for MSME. Please commit to MSME, Clarice, and let's improve the government. But a few words about my product. Today I am proud to tell you, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ GSL ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ to tell you that we have developed such kind of products in the small industry MSME sector, and today I am proud to tell you, everything is to be imported from Germany, they are buying from me, and we are exporting more than 30 to 40 countries. This is the passion we have across the Savior, Manasu, Mungaru, thank you. Sri Ramadan was born on 27th July 1931 at Patna village, Shimoga district, Karnataka. He studied in Shimoga and Bangalore and acquired BA degrees and enrolled as an advocate in 1959. He was elevated as the judge of Karnataka High Court in 1977 and served in 1996. During this term, he acted as Chief Justice. Then he was appointed as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in May 1992. In 2004, Kanadris was appointed as the Governor of Bihar and Jharkhand. In 2008, he was elected as the member of Rajya Sabha. Besides, he has also served on various committees of the Indian Resource Development,
Grammatical division of transportation and science and technology, environment and forest. Sri Ramanujan is a well-known writer and historian. He written several books on service law, constitution law, etc. His two modern books, Legal and Constitutional History, is a textbook for law written courses. His another well-known book is Streets of Modern Africa and Landing in India Selection. Ramanujan includes historical wisdom better than Dharma, the co-religion as a writer. He has kept the canon reader in mind in order to compare concept by the other concept. It should also be noted that the Ramanujan was in prison during the emergency period in 1975-77 in Lagos. He was along with other mechanical laws saying with S.P. Advani, model general and may I request Dr. M. Ramanujan to deliver a translation of this. ಇದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಶ್ನವರೇ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ವಿಷಯ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ. ಯಾವ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಲನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳಾದಂಥ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ 11ನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಮರಡಿ ಫರ್ಗಾಟನ್, ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಜಯನಗರದ ವರ್ಣನೆ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು 60 ಮೈಲಿಗೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ನಗರ ರಾಜಧಾನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಲ್ಲ 1950ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1994ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ಮೂಲಭೂತ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ 5 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ನರಸ್ವರೂಪಮಂತಿಕಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ದುಷ್ಟಂ ಜನಂ ವಿದ್ಯಾ ಬಂಧು ಜನೋ ವಿದೇಶಗಮನೆ ವಿದ್ಯಾ ಪರಾದೇವತ ವಿದ್ಯಾ ಭೋಗಕರಿ ಯಶಸ್ಸುಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಗುರು ನಾಮ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ರಾಜಪೂಜಿತ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನ ಪಶು. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಜರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. Education secures material pleasure, happiness and friends. Education is a teacher and a teacher. Education is one's friend, one's goes abroad. Education is God incarnate. Education secures honor at the hands of state, not money. And without a man, without education, is equal to anyone. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು 1994ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಟು ಶೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಸರವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ನದಾನ ಪರಂದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತ ಫಲಂ ಅನ್ನೇನ ಗಿಣಿಗಾ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವ ಜೀವಂತ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂತ. ಅನ್ನ ದಾನ ನಿಜವಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರು. ಆದರೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 25 ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು, ದುಃಖ ಇಟ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಿತಂ ರಾಜ್ಞ ಪ್ರಜಾನಾಂತ ಹಿತೇತನ್ ನಾತ್ಮಪ್ರಿಯಂ ಹಿತಂ ರಾಜ್ಞ ಪ್ರಜಾನಾಂತ ಪ್ರಿಯಂ ಹಿತನ್. ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವೇ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹಿತ. ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖವೇ ಅವರ ಸುಖ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಜನಜೀವನದ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 2008ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಆ 2008ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 2000 ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ನೋಡಬೇಕು. ಇವರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಿಜ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನ
ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂತೆ ಮಾತೃವ ಸರಳಾಂಶ ಸರದೋಳಿಯನ್ನು ದೋಷಗಳು ಆತ್ಮ ಸ್ವರಭೂತಾನ ಚಿತ್ರಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದನ್ನು ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಣವನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನಂತೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಾಂತವೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2002 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬರೀ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ and the holistic to turning the student into a perfect human being and a useful member of society has completely adjourned. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿ ಅಪೀಲ್ ಎವರಿವನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. I will follow the rules of the Silverka, namely reject wealth and desire which are contrary to dharma. ನಮ್ದು ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸಹಸ್ರಾರು